Organization of Agricultural and Craft Production, North India, from AD 550 to 1300. Question: describe the extent and expansion of agriculture in North India during 550 to 1300. Or how do the land grant inscriptions relate to the process of agrarian expansion? The agrarian landscape of India during the early medieval period is brought alive in an unprecedented manner by land grant inscriptions, which, though known from the earlier centuries, really belong with this period. Hundreds of them have been found from across the early medieval North India, although with significant variation in numbers and contents over time and space. Indeed, the historian has been so deeply impressed by these records as to almost equate them with agrarian history itself. Land grant inscriptions, although they date back to the earliest centuries, bring India's early medieval agrarian landscape to life in a way that never before been possible. ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച്, ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച്, ദാനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സോഴ്സുകളാണ്. മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രേറിയൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന രേഖകളായിരുന്നു ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നിവ. Many of them have been unearthed across the early medieval North India. ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ മധ്യകാല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം അണേർത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എക്സ്കവേഷനിലൂടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്തെയും കാലത്തെയും തലത്തെയും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രേഖകളായിരുന്നു ഇവ. So historians have been so moved by these documents, they have to compare them to very foundation of agriculture history. കാർഷിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ കൃത്യമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും രേഖപ്പെടുത്താനും ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു. With so many villages appearing on the historical record for the first time, it is generally believed that they mark a much greater agrarian dynamism than seen in preceding or succeeding period. Just as Mauryan period economy is noted for the state control and initiative, Kushana period economy for commercial and urban prosperity, agrarian expansion by means of land grants is seen as a key features of early medieval economy. Land grants served as an important means of bringing virgin soil under the cultivation in central India, Odisha, East Bengal. It is widely accepted that the appearance of so many new villages in the historical records indicate as much greater agrarian dynamism than previously seen the preceding or following period. വളരെ അധികം ഒരു അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ ധാരാളം ഗ്രാമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ധാരാളം ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ രേഖകളായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായത്. മൗര്യ കാലഘട്ടം, കുശാന കാലഘട്ടത്തിൽ early medieval economies are characterized by state control, initiative, commercial and urban prosperity. Agrarian expansion by means of land grant is seen as a key features early medieval economy. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലായിരുന്നു. ചിലത് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കുഷാന മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വാണിജ്യത്തെയും നഗരവൽക്കരണത്തിലേക്കും ഇത് നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായും മിഡീവൽ എക്കോണമിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് നൽകുന്ന ഉറവിടമാണ്.
അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ദ സെയിം വാസ് ട്രൂ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ. പെസന്റ് സിവിലൈസേഷൻ സ്പ്രെഡ് ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. The granting of land gradually changed the political economy through the conversion of peasant cultivation a new area. രാഷ്ട്രീയപരമായ സാമ്പത്തിക തലം വളരെയധികം മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി സാമ്പത്തിക തലത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. നേരത്തെ കൾട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് കർഷകർ നീങ്ങുകയും അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കാർഷിക ഭൂമിയായി മാറാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് തിയോററ്റിക്കലി ബിലോങ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ജംഗിൾ. Intention being the grantee to clear settle, then it introduced flow agriculture to yield their revenue. തരിശു ഭൂമികൾ, പാഴ്ഭൂമികൾ, അതുപോലെ പുൽമേടുകൾ, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ, വനഭൂമി എന്നിവ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ പെസൻസ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും അവിടെ സെറ്റിലാവുകയും അവർ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ഭൂമി ഉഴുതുമറിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ഗ്രാനിങ് ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. When it comes to early medieval society, the expansion and proliferation of agrarian society was unprecedented. മുൻപൊരിക്കലുമില്ലാത്ത അത്ര രീതിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കാർഷിക സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക സമൂഹം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു എന്ന് റോമിള താപ്പറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Granting of land in favor religious duns by the issuance of royal copper plate character hold a crucial clue of the mechanism of expansion of agriculture into hitherto uncultivated uninhabited area. ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും റിലീജിയസ് ഫേവർ ആയിട്ടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റോയൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ പ്രധാനമായും ഒരു സൂചനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക കാർഷിക പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപൊരിക്കലും കൃഷിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഏരിയയിലേക്ക് കൃഷിയെ എത്തിക്കാൻ ഇത് കാരണമായി എന്നാണ് ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രൺബീർ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. In the same way, the agrarian history of region where land grant inscriptions are unavailable is ignored. Since land grants were not available, the Punjab's plain, many historians have discounted the region agricultural history prior to Sultanate rule. അതേസമയം കാർഷിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഹാഡ് ലെഡ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരിടമായിരുന്നു പഞ്ചാബ്. Along with the other consideration, the denial of importance of agriculture in the region before the Sultanate period. The Punjab was not yet the break basket. It was become later, but its attraction lay in its network of staging point along the route Linga watershed and the Ganga plain to northwest and the beyond. മാത്രമല്ല സുൽത്താനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പഞ്ചാബിനെ ഡിനയൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് പഞ്ചാബ് വാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ദ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കം ലേറ്റർ. പഴയ കാലത്ത് വളരെ പ്രാചീന കാലം മുതലൊന്നും പഞ്ചാബ് ഒരു ധാന്യകലവറ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എന്നോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കാം പഞ്ചാബിന് കാർഷിക വൃത്തിയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടായത്. ഒരു പക്ഷേ പഞ്ചാബ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ടിലെ ലിങ്ക്, ഒരു കണക്ഷനായിട്ട് നിലകൊണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
along the routes linked to the watershed and Ganga plain to the northwest and beyond, by the opinion of Romla Thapar in 2022. This view of land grant as a central agency of land reclamation is early medieval India is deeply flawed one. ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ മാറ്റിയെടുക്കുക, കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സോഴ്സായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം. എന്നാൽ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമികമായും ഭൂമിയെ ഒരു കാർഷിക ഭൂമിയായി തരം തിരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഉറവിടമൊന്നും അല്ല കാല ഇന്ത്യയിലെ ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ്, the vast majority of land grants were given to the village that had already been established and the land that had already been cultivated. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പ്ലേസ് നൽകി അത് പെസൻസ് കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന, തരംതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഓൾറെഡി അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ്, നിലവിൽ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് വർ ഗിവൻ ടു വില്ലേജസ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബീൻ കൾട്ടിവേറ്റഡ്. നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രദേശവും ഗ്രാൻഡായിട്ട് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നതായും തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാണ്. ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബീൻ എക്സ്പാൻഡിങ്, വില്ലേജസ് ഹാഡ് ബീൻ ഫോമിങ് ഫോർ സം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് when land grant inscription on durable material, that may in stone or copper, begin to appear on the historical scenes, giving us the name some of them. The general evidence of land grant inscription thus shows, somewhat paradoxically, that land grant generally did not play any role in the process of agrarian expansion. When a land grant inscription on durable metal, അത് സ്റ്റോണിലോ കോപ്പറിലോ ആയിരുന്നു ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റത്തെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് നിലകൊള്ളാൻ അതിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴൊരു ചരിത്ര തലത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ദേ ഗേവ് us the name of some of the people who had been farming, കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഫോമിംഗ് ഓഫ് വില്ലേജ് ഫോർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാർഷിക സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഈ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പ്രധാനമായും ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ്. Evidence from land grant inscription thus suggests land grant did not play any role in agrarian expansion, albeit the paradoxical manner. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചരിത്രരേഖയാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു തലത്തിലും തന്നെ അത് അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷന്, കാർഷിക വൃത്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി എന്നൊരു തരത്തിലും സൂചിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ചുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ പാരഡോക്സിക്കൽ മാനർ എന്ന് പറയുന്നു, വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായും നമുക്കങ്ങനെ സംവാട്ട് പാരഡോക്സിക്കലി ലാൻഡ് ഗ്രാന്റ് ജനറലി ഡിഡ് നോട്ട് പ്ലേ എനി റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷൻ. എന്നാൽ അഗ്രേറിയൻ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഭൂമിയെ കാർഷിക ഭൂമിയാക്കിയതെന്നും ആരാണ് ഇവർക്ക് ഈ കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് അനുവാദം നൽകിയതെന്നും എന്നെല്ലാം ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം കാർഷിക പ്രവൃത്തിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം കാർഷിക വൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറുന്നതും ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ്. To be sure, we do possess examples that are exception to the general characters of land grants. There are very few cases to be discussed presently when the state sought to extend cultivation by making grant of uncultivated plot or deserted village, where the done of necessity had bringing the land under the plough in order to enjoy the grant. More in number are the cases when the grants by private individual
led to restoration of tillage of the fallow land that was called Killa, the Killa land or fallow land that had once been under cultivation. There are, of course, exception to the rule when it comes a land to grants. ഒരു ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പലതരത്തിലാണ്, അതിന് പല വസ്തുതകളുമുണ്ട് എന്ന. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫ്യൂ കേസസ്, ചില അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. That had been a left cultivated or deserted village. The state may give the land. സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്ഥിര കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരിടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജനമായ ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് വില്ലേജ്, ഇതൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം. യു ഹാവ് ടു ഹാർഡ് ടൈമിംഗ് ഫൈൻഡ് എ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇൻക്രീസ്ലി പ്രൈവറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ടു റീസ്റ്റോർ. പ്രൈവറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സ് പലപ്പോഴും ഒരു ഫാലോ ലാൻഡിനെ ഒരു കാർഷിക ഭൂമിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഹവർ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആൾ ദിസ്. സിൻസ് ദ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് റെക്കോർഡ് ഷോ മോസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡീസ് വർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് നടന്നത് കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി തരം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകി എന്നുള്ളതല്ല. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് റിക്ലമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് നടത്തപ്പെട്ട. വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡീസ് ദംസെൽഫ് ഹൂ വർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഹാബിറ്റബിൾ എഗെയിൻ. എന്നാലും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം. ഗ്രാൻഡീസ് റെസ്പോൺസിബിളാണ് ഒരു പുതിയ ലാൻഡ് ക്ലിയറിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലും അതിൽ വീണ്ടും ഹാബിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും എന്നെല്ലാം. It's giving a details hundreds of settled village that were given away. 100 കണക്കിന് സെറ്റിൽഡ് വില്ലേജുകൾ ഇപ്രകാരം, അതായത് താമസമുള്ള ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഭൂമി നൽകപ്പെട്ടതിൻ്റെ തെളിവുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ്, ഒരു പ്രദേശത്ത് തീർത്തും വനമായിരുന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ മരുവായിരുന്ന പ്രദേശം അത് കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് നടന്നതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെയും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷിഭൂമി ആയിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യവാസം ഉള്ളതുമായ ഭൂമിയും ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. The countryside have been opened up, the forest pushed back and waste reclaimed without any role of grandees. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർഷിക ഭൂമി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ വനഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. A most helpful sketch of agrarian map of early medieval India, the first half of the 7th century, provided by a Chinese pilgrim traveler Huang Sang. മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കാർഷിക ഭൂപടം കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് 7ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള റുവാൻസാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹുയാങ്സാങ് എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയിലൂടെയാണ്. ഫോർ ദ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ദ പഞ്ചാബ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി നോട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓഫ് കിങ്ഡംസ് വിത്ത് ലാർജ് ടെറിട്ടറീസ്. പഞ്ചാബിലെ സമതലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ധാരാളം രാജവംശങ്ങൾ, പ്രാദേശിക രാജവംശങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ്. ടാക്ക, ചിനപതി, ജലന്ധര, ശത്രുധു, സത്ലജ് എന്നീ തുടങ്ങിയ റെഫറൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി സോയിൽ, ഫുഡ് ക്രോപ്സ്, ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് സച്ച് ലൈക്ക് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് കിങ്ഡം. ഈ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുപോലെ ഫുഡ് ക്രോപ്സുകളും ഫ്രൂട്ട് ട്രീസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര രേഖയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. All this would point Punjab have been a land of extensive cultivation during the 7th century. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 7ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് പഞ്ചാബ് എന്നുള്ള പ്രവിശ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഷിക വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. rather than one merely set of the staging point of commercial route straddling
In this way, non-epigraphic sources severe to correct impressions formed largely out of negative evidence land grant inscription. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള തന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള ഹൊയാങ് സാങ് നൽകിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ട്, കാർഷിക വൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെളിവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അത് പൂർണ്ണമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. The account of Huang Sang also furnishes a more complete picture of extent of agricultural production than can be known by adding up the testimony of individual inscriptions. A large number of agrarian regions were already in take place at the time of his visit. Takshashila and Kashmir in the northwest, Mathura, Kanyakubja, Ayodhya, Kozambi, Saraswati, Sarvasti, and Varanasi in the north, Vaishali, Rechi, Magadha, Monghar, Kanchagala, and Tamralipati, Karnaswarna, Kamarupa, the east and northeast, Malwa, Jajodhi, Anandapura, Kheda, Valabhi in the center and western India. According to Huang Sang, agricultural products, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൃത്യമായ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏതെല്ലാം പ്രവിശ്യയിൽ കൃത്യമായി ഉൽപാദനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ, ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി നൽകുന്നത് ഹൊയാങ് സാങ് ആണ്. തക്ഷശിലയും കാശ്മീരും മധുരയും കന്യാകുബ്ജയും അയോധ്യയും കൊസാംബിയും ഒക്കെ വാരാണസിയൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും, അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വൈശാലിയും മഗധയും, അതുപോലെ താമ്രലബ്ധിയും, അതുപോലെ കർണസുവർണ, കാമരൂപ എന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ, മാൽവ, ജോഗ്ദി എന്നിവ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ എന്നീ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. In order to be considered, the region and area had to be well established at the large scale, even for the most populous areas. Huang Sang estimation revealed their densely settled nature. Jalandhar region is estimated to be 1,000 li and east-west and 800 li north to south, while Multan is around 4,000 li in the circumferences. ഇനി ഇതിന് പുറമേ ഹുയാങ് സാങ് ഈ ഏരിയയുടെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ആ സെറ്റിൽഡ് ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല, എത്രത്തോളം വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു, പോപ്പുലസ് ആയിരുന്നു, ജനനിബിഡമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 1000 li എന്ന് പറയുന്നത് ½ കിലോമീറ്റർ എന്ന് ജലന്ധറിൻ്റെ ഒരു വിസ്തീർണം പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഓരോ പ്രവിശ്യയും മറ്റും മുൾട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം 4000 li ആണ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ ബേസിക്കലി അഗ്രേറിയൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദീസ് റീജിയൻ ഈസ് നോട്ടഡ് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക വൃത്തി ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് fact that our area primarily agricultural. The soil of some is stated to be rich and fertile. ഈ പ്രവിശ്യകളിലെ മുൾത്താനിലെയൊക്കെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന അത്രത്തോളം സമ്പുഷ്ടമാണ്, ഫലഭൂഷ്ടമാണ്. കന്യാകുബ്ജ, താമ്രലിപ്തി എന്ന് പറയുന്ന റെഗുലർ കൾട്ടിവേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ധാരാളം അബൗണ്ടൻ്റായിട്ട് ധാരാളം ക്രോപ്സ്, വിളവ് ലഭ്യമാവുന്ന ഏരിയയാണ് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
There are a good reason believed to Huang Sang based his account on the careful observation and general refrained for making sweeping statement. ഇനി അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കെയർഫുൾ ഒബ്സർവേഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പലപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജനറലൈസേഷൻ അല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പൊതുവായുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹുയാങ് സാങ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് എ ഗുഡ് എവിഡൻസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹുയാങ് സാങ് അക്കൗണ്ട് ബൈ എ കെയർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻ റാദർ ദാൻ എ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. He possessed a critical eye for the detail of all kinds, not just an agricultural one. ഓരോന്നിൻ്റെയും വിമർശനാത്മക മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ഫോമിങ് ഹി ഹാഡ് എൻ ഐ ഫോർ ഇറ്റ്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻ ഓൾ കൈൻഡ്സ് എന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെറും അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ദസ് സ്ട്രെച്ചസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് were regularly noted for their conspicuous presence in the dominance. കാർഷിക ഭൂമി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അത് വനഭൂമി, വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വനഭൂമിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിലും. വെദർ വിത്തിൻ എ റീജിയൻ ഓഫ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്, ട്രീസ് were notable features of ജലന്ധർ റീജിയൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പഞ്ചാബ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സമതലം ജലന്ധർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈവൻ ദോ ജലന്ധർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ഒറീസ ഹാഡ് നോട്ടബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രീ, മരത്തെ ധാരാളം കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള. റെഗുലർ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ കൊക്സോഡ റീജിയൻ ഓഫ് ഒറീസ, ഒറീസയിലെ പ്രദേശം കൊക്സോഡ എന്ന് പറയുന്നു, കൊക്സോഡയില്ല കോങ്കോഡ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത്. അതുപോലെ വിച്ച് ആർ എഗെയിൻ സെപ്പറേറ്റഡ് കലിംഗ റീജിയൻ ബൈ ഫോറസ്റ്റ്, ഒറീസ കലിംഗയെ വേർതിരിച്ചിരുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഒറീസ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഹൗവർ ഡൊമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫോറസ്റ്റ്. ഒറീസ ഭൂപ്രകൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹുയാങ് സാങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബിറ്റ്വീൻ കലിംഗ ആൻഡ് സദേൺ കോശല ദർ വേർ എ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിൽ. കലിംഗയ്ക്കും സൗത്തേൺ കോശലയ്ക്കുമിടയിൽ ധാരാളം വനഭൂമിയും ഹില്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. എസ്പെഷ്യലി ദർ വർ എ ഡെൻസ്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് മാർഷി ലാൻഡ്. ഇടതിങ്ങിയ വനമുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ മാർഷി ലാൻഡും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചതുപ്പ് നിലവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് അപ്പിയർ ടു ഹാവ് എ ഡൊമിനേറ്റഡ് ഇൻ കൊങ്കൺ മഹാരാഷ്ട്ര റീജിയൻ ആസ് വെൽ. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശത്തിൽ കൊങ്കൺ തീരം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും ധാരാളം വനഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. A lengthy encompasses of which are also stated have intervened between Kosambi and Prayag, Varanasi, Kushinanagara, Magadha and Mangar. ഇതൊക്കെ ധാരാളം എന്തുണ്ടായിരുന്നതാണ്, വനഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിഭൂമി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വനഭൂമിയെയും ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Then there were regions where agriculture was less important. ഇനി കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ചില ഇടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ഇൻ സം ഏരിയ. ചില ഏരിയയിൽ ഇത് കാർഷിക വൃത്തി അത്ര വലിയ വരുമാന മാർഗമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇൻ ദിസ് വേ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലോവർ ഇൻഡസ് വാലി കാറ്റിൽ പാസ്റ്ററലിസം, കാർഷിക വൃത്തി അധികം ഇല്ലാത്ത ലോവർ ഇൻഡസ് വാലിയിൽ, സിന്ധു നദിയുടെ ലോവർ വാലിയിൽ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പൂർ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സം റീജിയൻ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രേഡ് അണ്ടർലൈൻ. ഗുജറാത്തിലെ ചില ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക വൃത്തി തീരെ കുറവായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ വ്യാപാരത്തിന് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഈസ് എംഫസൈസ്ഡ് ദർ എന്നാണ്. വ്യാപാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. Agriculture had apparently suffered a setback in places like Kapilavastu, Ramagram, which described a desolate and sparsely populated. കാർഷിക വൃത്തി തീർത്തുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാണ്. ഏരിയ സച്ച് ആസ് കപിലവസ്തു, രാമഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഹാബിറ്റഡ്, മനുഷ്യവാസം വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഹാഡ് അപ്പാരൻ്റ്ലി
received setback ആണ്. Microscopic survey of discerning Chinese observer then the land grant inscription provide microscopic glimpses. In other words, the bird's eye views of Huangshan is complemented significantly by the close ringside view from the epigraphs. ഇപ്പോൾ ഹുയാങ്സാങ് ഒരു ചൈനീസ് ഒബ്സർവറുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സർവേ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഗ്ലിംപ്സസ് തന്നെയായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ബേർഡ് ഐ വ്യൂ ഹുയാങ്സാങ്ങിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിശേഷണമാണ്. Agrarian expansion is often depicted these epigraphs as an already completed act, rather than something that will undertaken after the grant has been said before. Land grant, however, are recorded a few cases where grantees would have had cultivated the land. In the cases, the land grant served as means of clearing land for the recipients. ഇപ്പോൾ എപ്പിഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതെന്നാണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള. prior to the grant, not something undertaken subsequent to the grant. They do record a grant for uncultivated land which done would have done bring under the plough. In such a case, land grant become agency of land clearance. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് എപ്പിഗ്രാഫുകളിൽ അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാൻഡിങ്ങിന് മുൻപ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ സബ്സിക്വൻ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ്. ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാൻഡിങ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഫ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദേ ഡു റെക്കോർഡ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് വിച്ച് ഡൺ would have had bring under to the plough. Such a case, land grant become agency of land clearance. Such a case in Tipara copper plate inscription of Lokanatha from Bangladesh, mid-17th century. More than 100 Brahmin were given way large piece of forest land, having no distinction of natural, artificial, having thick network of bush creepers were deer, buffaloes, bears, tigers, serpents, etc. enjoy according to their will all pleasure of home life. To Brahmana, Danis must obviously have initiated agrarian expansion for this tract. അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമുണ്ട്. നൽകപ്പെടുന്ന ഭൂമി പിന്നീട് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലാൻഡാക്കി മാറ്റുകയാണല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യാറ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ക്ലിയറിംഗ് ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടിപ്പേറ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ ലോകനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് AD 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടയാളപ്പെടുത്ത ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 100 കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നാച്ചുറൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഭൂമിക്കില്ല എന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം കുറ്റിച്ചെടികളും വള്ളിച്ചെടികളും അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങൾ, ഡീർ, ബഫാലോ, ബയേഴ്സ്, ടൈഗേഴ്സ്, ഓപ്പൻസ് എല്ലാം ആനന്ദത്തോടുകൂടി വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇത് എന്നടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഒരു ഭൂമി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും? കാർഷിക ഭൂമി ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ. ബ്രാഹ്മണ ഡൺസ് മറ്റ് ഒബിയസ്ലി ഹാസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അഗ്രേറിയൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ their tract. More numerous are instances of other type. According to report from Eastern India, the recipient was given land had previously been under cultivation but had recently stopped being used for farming. ഇനി ചിലയിടത്തുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഓൾറെഡി മുൻപ് ലാൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തിരുന്ന ലാൻഡ് പിന്നീടൊരു തലത്തിൽ അത് നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ
കാർഷിക ഭൂമി മുമ്പ് കാർഷിക വൃത്തി ചെയ്തു വന്നിരിക്കുകയും ചില സാഹചര്യത്തിൽ അത് നിന്നു പോവുകയും പിന്നീട് ആ ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ടുണ്ടാവും. എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് നോൺ ആസ് കില വാസ് റെഫേർഡ് ടു ദിസ് വേ. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ കില എന്ന് പറയുക. വൺസ് ഹാവ് ബീൻ അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ, മുമ്പൊരിക്കൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു, പിന്നീട് കൾട്ടിവേഷൻ നിന്നു പോയിട്ടുള്ള ഇടമാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സൗത്ത് ഏഷ്യ ആസ് വെൽ ആസ് എൽസ്വെയർ ഹാസ് നോട്ട് ആൾവേസ് ബീൻ സ്റ്റോറി ഓഫ് അൺചെക്ഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഇനി കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തീർത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ കടന്നുപോയൊരു ഏരിയയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്നുള്ളത്. There have been period of stagnation and regression population growth due to famine, epidemic, war. സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കാർഷിക വൃത്തി കുറയാനുള്ള കാരണം പലതായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, പോപ്പുലേഷൻ ഫെയിൽ ടു ഗ്രോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് എപ്പിഡമിക്കോ വാറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണമെന്ന്. In later case, settlement would be abandoned and arable would fall into disuse, become khila. അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റുകൾ അബാൻഡൻ ചെയ്തോടുകൂടി ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുകയോ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ കാർഷിക ഭൂമി പിന്നീട് എന്തായി മാറും, ഖില എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. മുമ്പൊരു കാലത്ത് മനുഷ്യരുണ്ടാവുകയും അവരുപയോഗപ്പെട്ടിരുന്ന കൃഷിക ഭൂമി യുദ്ധം കൊണ്ടോ രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുതകൾ കൊണ്ടോ കുടിയേറ്റം കൊണ്ടോ ഒക്കെ അത് മനുഷ്യവാസ ഉപയോഗമില്ലാതായി മാറുന്നതോടുകൂടി അത് കിലയായി മാറുകയാണ്. ഈച്ച് സച്ച് കില ലാൻഡ് മീൻ ടു ലോസ് റവന്യൂ ടു സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഈ ഖില എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വിച്ച് ടുക്ക് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി would obviously interested to restoration cultivation by tax paying peasant family. തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യം സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡായി മാറുകയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നീട് നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ടു റൊട്ടീൻ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രക്രിയയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളിലോ മറ്റിലൊന്നും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടതുമല്ല. കാരണം അതൊന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാണ്. To gain religious merit, an individual requests that to state official grant is tax-free land for certain sum of money, which he would then donate to some religious institution or Brahman. ഇനി ചില ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏൺ റിലീജിയസ് മെറിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ടു ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് കില ലാൻഡ് ടാക്സ് ഫ്രീ ഫോർ സർട്ടൈൻ സം ഓഫ് മണി വിച്ച് ലാൻഡ് ഹി വുഡ് ദെൻ ഡൊണേറ്റ് ടു ബ്രാഹ്മണ ഓർ സം റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ചില സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യലിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കില എന്നുള്ള ലാൻഡ് ടാക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി അത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് റിലീജിയസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നികുതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള. ടു ഡൺ വിത്ത് നാച്ചുറലി ബ്രിങ് ദ ലാൻഡ് ബാക്ക് ടു അണ്ടർ പ്ലോ എൻജോയ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ടു പേ എനി ടാക്സ് ഓർ ടു സ്റ്റേറ്റ്. പിന്നീട് ഈ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും, തിരികെ കാർഷിക വൃത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പ്രത്യേക ടാക്സ് നൽകേണ്ടതുമില്ല. കാരണം അത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടെന്താണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കീഴിലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെർഫോർ ടെസ്റ്റിഫൈ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് അഗ്രേറിയൻ ഡൈനാമിസം ടു അറൗസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വിത്ത് സ്റ്റിൽ ലിറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് റോൾ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് സ്റ്റേറ്റിന് വലിയ കൺട്രോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ സ്വകാര്യപരമായ എന്തുതന്നെയായിരുന്നു നടപടികളായിരുന്നു എന്ന്. ഈച്ച് സച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഷോസ് കൺട്രാക്ഷൻ അറേബിൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഏർലിയർ ലെവൽ ദർഫോർ. ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് would represent not point upward curve but a complete V-shaped through the level line. It is reasonable to suppose that there would be
would have been a settled village, not only such a fallow land, also other type of culturable or cultivable wasteland within and borders of village, including land used grazing animals, small patches for forest. ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽഡായ ഒരു വില്ലേജിന്, ആളുകൾ താമസമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗ്രാമത്തിന് കാർഷിക ഭൂമി മാത്രമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയും ആ വില്ലേജിനോട് ചേർന്നുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കാം, ഭാവിയിൽ കൾട്ടിവേബിൾ ലാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കന്നുകാലികൾക്ക് പുല്ല് മേഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാസിങ് ലാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വനഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിർത്തി പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന്. ദിസ് ഈസ് ടു സേ ഈവൻ എമംഗ് സെറ്റിൽഡ് വില്ലേജസ് ദർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സം സ്കോപ്പ് ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് റീസൺ. പല കാരണങ്ങളാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്രാമവാസികൾ പിന്നീട് ആ ഭൂമി അവരുടെ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വരും. അപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വനഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളെയൊക്കെ അവർ പിന്നീട് എന്താക്കി മാറ്റും, ഒരു കാർഷിക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കും. The Kangar copper plate inscription of the central India dated 12,013 and 14 AD record and increases the revenue yield village at the time it was being granted and also the fixation of boundaries on the same occasion. അപ്പോൾ കാൻഗർ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് 1213-14 1213 അല്ലെങ്കിൽ 1214 AD രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റിലെ വിവരങ്ങളാണ്. ദ റവന്യൂ yielding പ്ലേറ്റ് പറയുന്നതാണ്, the copper plate got granted there was increase of village revenue which necessitated a fixation of village boundary എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വർദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ വില്ലേജ് റവന്യൂ, ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായതിനാൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്ന്. ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഈൽഡ് വാസ് ലൈക്ലി ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ വരുമാനം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെസസിറ്റി ബൗണ്ടറി ഫിക്സേഷൻ, അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അനദർ വില്ലേജ് ഓഫ് സിമിലിയർ ഇൻക്രീസ് ദീസ് റെക്കോർഡ് എന്ന്, മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു രേഖ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ചിലപ്പോൾ വനഭൂമിയൊക്കെ കയ്യേറി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, നിർണ്ണയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. It appears that villagers who received land grant also received the right to have reclaimed any waste or fallow land within the village. അപ്പോൾ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശമാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, നിലവിൽ അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഭൂമി കാർഷിക ഭൂമിയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയോ തൊട്ടടുത്ത് പാഴ്ഭൂമിയായി കിടക്കുന്ന ഫാലോ ലാൻഡായി കിടക്കുന്നത് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശവും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഈ തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. Some indication the grandees settled village were given to right to reclaim or get reclaimed such a waste of fallow pieces land might exist or come of the village being granted. The Danis would normally interested to promoting such reclamation that would add to their income or maintain it. Unlike the case of grand uncultivated land, our grandees settled villages were not required by Act Grant itself undertaking any reclamation. For the most part of the recipient of charitable act would be interested in promoting land reclamation. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്, അത് വരുമാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വേസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഗ്രിയബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ദീസ് ഗ്രാൻഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വില്ലേജ് ഓൺ അതർ ഹാൻഡ്
not obliged to carry out an reclamation as conditioned the grant.